एवरीवन स्वागत करुछु। देखंतु आजिर आउ गोटे नुआ भिडियो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा जोटा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स पिला मानक पई। आज आम पढ़ा रेवती जोटा लेखक किए फकीरमोहन सेनापति। गोटे गल्प यहाँ आपंकर रेवती गल्प आम रेवती गल्प को प्रथम गल्प बोली आम जापर बुझीपारे। तो ता पूर्व देखूँ जो मानकर एग्जाम अच्छे आगु को निहाती भाव में भिडियो को लास्ट तो देखिए। हाँ आप निश्चित भाव में यही रेवती गल्प समस्ते पढ़ी थे। जदि न पढ़ी थे भी आपने स्टोरी आराम से बुझी पारे आशा करुँची। जदि बुझी ना ताहले भी जाकि आप यूट्यूब रे सर्च करदे अवेलेबल अच्छी यूट्यूब रे सर्च करदे रेवती स्टोरी आराम से बुझी पार। किंतु आपण मानकर माने क्वेश्चन केमिति आसीबो फर्स्ट सेमिस्टर रे सही क्वेश्चन मुझे सहित डिस्कसन करेबी। सिलेक्शन क्वेश्चन केमिति आसीबो बुझी पारे। तो ता पूर्व आमे जानिबा रेवती लेखक फकीरमोहन सेनापति एटा हमर गल्पटीए। तो फकीरमोहन को विषय टिके जानिबा कहीं ना क्वेश्चन आसे शॉर्ट क्वेश्चन आसे ता सहित लॉन्ग क्वेश्चन जदि आसु ताहले लिखिबे एई फॉर्मेट रे लिखिबे। प्रथमे लेखकों को परिचय देबे तापर जाइकी कोन लिखिबे हमकर आंसर लिखिबे। तो देखंतु जो मानकर एग्जाम अच्छे आग को निहाती भाव में पूरा देखिए कहीं आप बुझीपारे आग को एग्जाम जो मानकर रही है। तो चलो प्रथम आम जानवे फकीरमोहन सेनापति विषय। आ हाँ फकीरमोहन सेनापति होती माने कौन ओडिया साहित्यर माने ओडिया साहित्यर जड़े कौन बलिष्ठ कवि बोली कहीपर। कहीं फकीरमोहन सेनापति बहुत गुड़े गल्प अच्छी है 20टी गल्प बोले आम कह गल्प संकलन 20टी से लिखिं बुझीपारे। 20टी गल्प और 4टी माने उपन्यास से लिखिं जोटा कि प्रथम उपन्यास हूँ माने 6 माण 8 गुंठ 6 माण 8 गुंठ प्रथम उपन्यास बोली कहीपर। और रेवती गल्प हूँ प्रथम गल्प बोली कहीपर। प्रथम जाना कौन जन्म विषय है केबे जन्मग्रहण करते क्वेश्चन आसब। तो यहाँ किसी नुहे माने से ता विषय से इंट्रोड्यूस ये मैंने लिखाई मुझे यहाँ पढ़ेबी। तो ये देखो प्रथम से कौन 6 माण 8 गुंठ रचना कर सारा पर 1898 मसीह रेवती गल्प से रचना करते केते मसीह 1898 मसीह और 1897 मसीह से फकीर माने 6 माण 8 गुंठ से प्रथम कौन 6 माण 8 गुंठ प्रथम उपन्यास बोले आम जापर है। तो यहाँ आपंकर किसी नुहे। तो रेवती गल्प आम स्टोरी केमी माने जो बुझी ना बुझीदे माने जाकि कौन देखीदे आम को तार क्वेश्चन केमिति आसीबो 6 माण है। तो देखो ये आम जाना क्वेश्चन आसब गाल्पिक फकीरमोहन को जन्म परिचय प्रदान कर। प्रथम आम परिचय जाना कहीं क्वेश्चन आसे फकीरमोहन सेनापति विषय आलोचना कर क्वेश्चन आसिले लिखे। तो प्रथम देखते ओडिया भाषा साहित्यर व्यास कवि फकीरमोहन सेनापति अग्रपूज्य माने ओडिया भाषा साहित्यर जड़े बलिष्ठ कवि बोली कहीपर फकीरमोहन सेनापति को बुझीपारे। तो से कौन बालेश्वर जिला है कौटी जन्मग्रहण करते मन रखिए अभिव्यक्त बालेश्वर जिलार मल्लिकाशपुर ग्राम से जन्मग्रहण करते। पिता किए लक्ष्मण चरण सेनापति है पिता होती लक्ष्मण चरण सेनापति और माता तुलसी देवी माने और सरू से जन्मग्रहण करते केते मसीह 1843 मसीहा जनवरी 13 तारिख मकर संक्रांति दिन जन्मग्रहण करते किए फकीरमोहन सेनापति है। निहाती मन रखिए जन्म कौटी। एवं तो 1918 जून 14 संक्रांति रे परलोक गमन। तो विषय जस्ट किसी ना टी अच्छे है मुझे टी देखईदेवी। आउ जी आम क्वेश्चन केमिति आसो सहीटा आमको बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन माने कौ क्वेश्चन माने आसो ये रेवती गल्पटी सहीटा आमको आलोचना करबे से विषय तो करते है। तो एति गला। तो एणु तांकु संक्रांत पुरुष बोली मध्य अवहित करा जाय। से प्रथम आधुनिक ओडिया क्षुद्र गल्पर लेखक कहीं से आधुनिक ओडिया क्षुद्र गल्पर लेखक से लिखिले रेवती है केते मसीह 1898 मसीह से लिखिले रेवती गल्प प्रथम गल्प बोले आम जापर। क्वेश्चन आसिले लिखे परिचय सहित आरंभ कर से कौन लिखिले प्रथम सहीटा लिखे जो लंग क्वेश्चन आसो बहुत भल रत्र 1.5 वर्ष है बेलू पिता और 3 वर्ष है बेलू माता हरई है माने जिते बेले फकीरमोहन सेनापति 1.5 वर्ष थे माता पिता को से हरई जेजेमा सहित द्वारा से पालित होते है जेजेमा द्वारा से पालित होते। प्रकृत नाम हूँ ब्रजमोहन। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे फकीरमोहन सेनापति माने बाल्य कालर नाम हूँ ब्रजमोहन प्रकृत नाम हूँ ब्रजमोहन। मात्र पिलादिन अनेक समय असुस्थ रही जेजेमा मानसिक करी फकीर कौन फकीर शरणापन्न करते है किए जेजेमा। तो एणु से फकीर को सम्मान थे
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଫକୀରମୋହନ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ କିଞ୍ଚିକ ବିଳମ୍ବରେ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। 9 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ଶିଖିବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ମାତୃଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ସହ ଫରାସୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗାଳୀ, ଇଂରାଜୀ ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ପ୍ରତି ସେ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ବା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୃତି ବିବିଧ ଭାଷା କରି ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ହେତୁ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଅଝାଲ ସିଲେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକ, ବାଲେଶ୍ୱର କଲେକ୍ଟରେଟ୍ରେ କିଛି କାଳ ପାଇଁ କିରାଣୀ ଚାକିରିରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ମିଶନ ସ୍କୁଲରେ 1871 ଯାଏ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲେଖିବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବେ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବେ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ କେତୋଟି ସେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେତୋଟି ମାନେ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସେ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ କ'ଣ, ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ କ'ଣ, କେତେ ମସିହାରେ, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଲେଖିଦେବେ। ସେ ମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି ମାନେ ସେ ଏଇଠି ମାନେ ଅଜାଲରେ ସେ କ'ଣ କିଛି ବର୍ଷ କାମ କରୁଥିଲେ, ଏତିକି ଲେଖିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବିନି। ଆମେ ଯିବା କେମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ମାନେ ଏଇ ଗଳ୍ପର ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ। ତ ଏଇସବୁ ଗଲା ମାନେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତ ପାଠ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଫକୀରମୋହନ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ କଲେକ୍ଟର ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଆମକୁ ମାନେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସହ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ତୁଳନାତ୍ମକ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିମ୍ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ନୀଳଗିରି ଦିୱାନ ପଦ ଦେଲେ ଏବଂ ନୀଲଗଡ଼ ଡମ୍ପଡ଼ା, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଦଶପଲ୍ଲୀ, ପାଲଲହଡ଼ା, କେଉଁଝର, ପୁଣି ଡମ୍ପଡ଼ାରେ 1871 ମସିହାରୁ 1886 ଯାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ତୁଲାଇଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ, ଏତିକି ଜାଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେମିତି ସେମିତି ଲେଖିବେ, ଆଉ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା 1905 ମଧ୍ୟରେ 5ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନରେ ସେ ସେନାପତିଙ୍କ ଭୂମିକା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଯଥାର୍ଥରେ ଗଣଜୀବନ ରୂପକାର ହୋଇଛି। ତ ମାନେ ଆପଣ ଜଷ୍ଟ ଲେଖିବେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା କିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାତା କିଏ ଥିଲେ, ସେ କେତୋଟି ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେମିତି ହେଲା। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। এই ଷ୍ଟୋରିଟି ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ। এই ଷ୍ଟୋରିଟି ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ଷ୍ଟୋରି ହେଲା, ଓଡ଼ିଆ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଭିଜୁଆଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପିକ୍ଚର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣ ଯାଇକି ଆରାମସେ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଟେକ୍ସଟ ବି ପଢ଼ିବା ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଳ୍ପଟି ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ରେବତୀ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ମାନେ ନାରୀ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଜଣେ ନାରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା କେତେ ଆଗ୍ରହ ସେ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଆସିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମାନେ এই ଷ୍ଟୋରିର ଆସିବ ରେବତୀ ଗଳ୍ପରୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେବତୀ ଗଳ୍ପରୁ ରେବତୀ ଚରିତ୍ରର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ହେଲା। ମାନେ ରେବତୀ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି, ରେବତୀ ଯିଏ ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ଝିଅଟା, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଆସେ କୋଶ୍ଚିନ୍। କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଯିଏ ଜେଜେ ହେଲା, ଜେଜେମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି କହିପାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ରେବତୀର ଚରିତ୍ର କିଏ, ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିବା, ନିହାତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୋରିଟି ପ୍ରଥମେ ବୁଝିଲା ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରିବନି। ତ ରେବତୀ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଖୁସି ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ଦାୟଦ ହେଲା। ତ ସ୍ୱଭାବରେ ଶାନ୍ତ, ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ତା'ର ବିଫଳ ଆଗ୍ରହ, ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି ତା'ର, ବାସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ରେବତୀର ତାଙ୍କର ବାପା ହେଲା, ପିତା ଯିଏକି। ତ ବାସୁଦେବ ତା'ର ପ୍ରତି ତା'ର ପ୍ରେମ ଓ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଗୋପନରେ ଲାଳିତ। ତ ରେବତୀ ଭଜନ ଗାଇବାରେ, ମଧୁରାଙ୍କ ଛନ୍ଦମାଳକୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିବାରେ, ପୁଣି ବାପାଙ୍କର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ବାସୁଦେବ ପ୍ରତି ଅସହାୟ ଓ ନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ, ଏବଂ ଶେଷରେ ବାସୁଦେବର ମୃତ୍ୟୁରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ପଥରେ ଯାତ୍ରୀ ହେବାରେ ପ୍ରେମର ପ୍ରଖର ସୁଅକୁ ପାଠକ ଖୁବ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ
কারুণ্যরে দ্রবীভূত হয়ে যায়। তো এইটা দেখন্তু এই মানে এই রেବତୀ গল্পটি ବହୁତ ମାନେ ସେଡ୍ ଷ୍ଟୋରିଟି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକିନା ରେବତୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ପିତା ମାନେ ତାଙ୍କ ପିତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାତାକୁ ହରାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ରେବତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବେ ଏଇଭଳିଆ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବା ଅତଏବ ରେବତୀ ଏକ ଐତିହାସିକ କ'ଣ ଦେଖ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନ ଥିବା ସାମାଜିକ ସଂସାରମୂଳକ ଗଳ୍ପ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଉପାଦାନର ଥିବା ସାମାଜିକ ସଂସାରମୂଳକ ଗଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରେମର ଧାରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂଯତ ଓ ଶାଳିନୀ। ତ ପୁଣି ଏହା ଏକ ବିୟୋଗାନ୍ତକ କରୁଣ ଗଳ୍ପ। ବିୟୋଗାନ୍ତକ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ କିମ୍ବା ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଅନ୍ତିମ ପାଦରେ ପ୍ରଚାରିତ ତଥା ନିର୍ଯାତନ ଜାତି ପ୍ରଥାର ଜାତି ପ୍ରାଣର ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ବେଦନା ତାର ସୁବିତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଏସବୁର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରୂପାୟନ ଫକୀରମାନଙ୍କର ଗଳ୍ପଗୁଚ୍ଛ। କାରଣ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ପୂର୍ବରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟବାଦତା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟିକ। ତ ରେବତୀ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଦେଖ ମାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରୂପରେ ଫକୀରମାନଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତିକରଣ ବା କଣ୍ଡିସନିଂର ଅନୁଭୂତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମୟର ଏକ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଚିତ୍ରଣ ଭାବରେ ଏହି ଗଳ୍ପକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଆସିବ ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ଆସିବ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ରେବତୀ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର କିମ୍ବା ରେବତୀର ତାଙ୍କ ବାପା ଯିଏକି ବାସୁଦେବଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ରେବତୀର ଜେଜେମା ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେବ। ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ 2 ମାର୍କରୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ବି କିମ୍ବା 5 ମାର୍କରୁ କିମ୍ବା ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟ ମିଶେଇକି ଆଉ ଯାହା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତାର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟାକି 8 ମାର୍କର ହେଲା, 8 ମାର୍କର ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଭାବରେ। 8 ମାର୍କର ପଢ଼ିବା, ଏଇଟା ଆମକୁ ସର୍ଟ 5 ମାର୍କର ଡିସ୍କସନ୍ କରେଇଲି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଗପ ଯଦି ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଲେଖିପାରିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ କହିଦେଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସିବ। ରେବତୀର ଯେକୌଣସି ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, ଯାହାକି ରେବତୀ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ହୁଏତ ରେବତୀ ବାପା ଯିଏ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କର ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ହେଲା। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆସେ। ତେଣୁକରି ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ମୁଁ ସର୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ବା ମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଝେଇଦେଲି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଏଭଳିଆ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତା ସହିତ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ ଏଭଳିଆ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏଇଠି ମୁଁ ରଖୁଛି।